मु गोटे अंश पढ़ी माथ्यू 28 तार 5 और 6 पदरे लेखा जाए किंतु दूत स्त्री लोक मान को उत्तर देले तुम्भे माने भय कर नाही कारण तुम्भे माने जे क्रूसरे हत जीशु को खोजुछ ताहा मु जाने से ठारे नाहांती कारण से जे परी कहिथिले सेही परी उठी अछंती आस से जेउठारे सोईथिले सेही स्थान देख आमने समस्ते ए वाक्य को शुणीछु प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु आमने पुनरुत्थान पालन करी आसीछु किंतु जूम माध्यम रे प्रथम थर करी आउ थरे आमने पुनरुत्थान पालन करूछु तेणु केतोटी पुनरुत्थान रो गीत गाय आमने प्रभुकर गौरव करिवा। कुहरे काहाको खोजुच तुम्हे नाहांती आउ से एठारे कुहरे काहाको खोजुच तुम्हे नाहांती आउ से एठारे स्वयं जीवी स्वयं भूसे ही मृत्युर बंधन छिंडाए हाँ स्वयं जीवी स्वयं भूसे ही मृत्युर बंधन छिंडाई से तो उठी छंती कबर फिटाई देख कबर पड़ी शून्य होई शुभे बाणी दूत मुखरे कुहरे काहाकू खोजुच तुम्हे नाहांती आउ से एठारे कुहरे काहाकू खोजुच तुम्हे नाहांती आउ से एठारे थर थर होई कंपिलाए मही स्रष्ट को रखी पारिनी कबरे लुचाई चिंडिला जंजीर घुंचिला पथर उठिले जीवन पाई से जीशु मृत्युंजयी उठिले जीवन पाई से जीशु मृत्युंजयी चहल पड़िला धरारे जय ध्वनि उठे स्वर्ग रे हाँ चहल पड़िला धरारे जय ध्वनि उठे स्वर्ग रे से तो उठी छंती कबर फिटाई देख कबर पड़ी शून्य होई शुभे बाणी दूत मुखरे कुहरे काहाकू खोजुच तुम्भे नाहांती आउ से एठारे स्वयं जीवी स्वयं भूसे ही मृत्युर बंधन छिंडाई हो स्वयं जीवी स्वयं भूसे ही मृत्युर बंधन छिंडाई से तो उठी छंती कबर फिटाई देख कबर पड़ी शून्य होई शुभे बाड़ी दूत मुखरे कुहरे काहाकू खोजुच तुम्हे नाहांती आउ से एठारे घुंचिला जीवनु मरणर भय मृत्यु को ग्रास करिछि ख्रीष्टक विजय मानव जगत हुआ उल्लसित जीशु आम खोली देले सरगर पथ जीशु आम खोली देले सरगर पथ गाओ सर्वे उच्च कंठरे विजयी जीशुଙ୍କ नामरे हाँ गाओ सर्वे उच्च कंठरे विजयी जीशुଙ୍କ नामरे से तो उठिछंती कबर फिटाई देख कबर पड़ी शून्य होई शुभे बाणी दूत मुखरे कुहरे काहाकू खोजुच तुम्भे
ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଏଠାରେ। ସ୍ୱୟଂ ଜୀବି ସ୍ୱୟଂଭୂ ସେହି ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନ ଛିଣ୍ଡାଇ। ସ୍ୱୟଂ ଜୀବି ସ୍ୱୟଂଭୂ ସେହି ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନ ଛିଣ୍ଡାଇ। ସେ ତ ଉଠିଛନ୍ତି କବର ଫିଟାଇ। ଦେଖ କବର ପଡିଛି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ। ଶୁଭେ ବାଣୀ ଦୂତ ମୁଖରେ, କୁହରେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ ତୁମ୍ଭେ, ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଏଠାରେ। କୁହରେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ ତୁମ୍ଭେ, ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଏଠାରେ। ଆସୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରିବା। ଅତି ପୁରୁଣା ଗୀତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସୁଛି। ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜର ମାଉଥ ମ୍ୟୁଟ ଥିଲେ ବି ଆମମାନେ ମିଳିମିଶି ସେ ଗୀତକୁ ଗାଇବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ସକାଶେ। ମରଣ ବିଜୟୀ, ମରଣ ବିଜୟୀ, ମରଣ ବିଜୟୀ, ମରଣ ବିଜୟୀ। ମୃତ୍ୟୁ ନାହୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ସେ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ। ମରଣ ବିଜୟୀ, ମରଣ ବିଜୟୀ। ମୃତ୍ୟୁ ନାହୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ସେ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ। ମରଣ ବିଜୟୀ, ମରଣ ବିଜୟୀ, ମରଣ ବିଜୟୀ, ମରଣ ବିଜୟୀ। ଯୀଶୁ ରାଜା ଆମର ସର୍ବବଳେ ବଳିୟାର। ଯୀଶୁ ରାଜା ଆମର ସର୍ବବଳେ ବଳିୟାର। ନିଜ ବଳେ ଜୟ କଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପାପାତ୍ମା ଗଣ। ନିଜ ବଳେ ଜୟ କଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପାପାତ୍ମା ଗଣ। ଯାଅ ବହନ ଭାଇ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ନେଇ। ଯାଅ ବହନ ଭାଇ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ନେଇ। ମୃତ୍ୟୁ ନାହୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ସେ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ। ମରଣ ବିଜୟୀ, ମରଣ ବିଜୟୀ। ଉଡ଼େ ଜୟ ପତାକା ବାଜି ଉଠେ ମଧୁ ଗୀତିକା। ଉଡ଼େ ଜୟ ପତାକା ବାଜି ଉଠେ ମଧୁ ଗୀତିକା। ପୁଲକିତ ହୁଏ ଚିତା, ଫୁଟି ଉଠେ କଳିକା। ପୁଲକିତ ହୁଏ ଚିତା, ଫୁଟି ଉଠେ କଳିକା। ଆଲୋକ ଭିତରେ ଜୀବନ ସଞ୍ଚାରୀ। ଆଲୋକ ଭିତରେ ଜୀବନ ସଞ୍ଚାରୀ।
सयतन बंधन से देले जे खोली मरण विजयी मरण विजयी मृत्यु नाहुण भांगी से हेले मृत्युंजयी मरण विजयी मरण विजयी जेबे दुख अनल करे दाह हृदय मोहरा जेबे दुख अनल करे दाह हृदय मोहरा जीसु मुख चाहि सुख शांति पाए अपार जीसु मुख चाहि सुख शांति पाए अपार उठी छति से ही कबर फिटाई हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उठी छति से ही कबर फिटाई मृत्यु नाहुण भांगी से हेले मृत्युंजयी मरण विजयी मरण विजयी मृत्यु नाहुण भांगी से हेले मृत्युंजयी मरण विजयी मरण विजयी मरण विजयी मरण विजयी थैंक यू दीदी सुजोग देथिबा सकाशे बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को प्रेज द लॉर्ड बहुत बहुत धन्यवाद आपको यीशुंकर से पुनरुत्थित जीवन विषय जो अर्थपूर्ण गीत गाई प्रत्येक को हृदय को स्पर्श करिसेंती विशेष करी प्रभु को निमंते गौरव करिसेंती प्रभु को निमंते समय देइसेंती तेणु आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपको एहीपरि भाव में तांकरी गौरव निमंते व्यवहार करंतु थैंक यू सो मच सिस्टर वर्तमान बाइबल रीडिंग रही परमेश्वर से मुख निर्गत पवित्र वाक्य को अध्ययन द्वारा आम शुणा ए समय मध्य मु आह्वान करे आम गहन अच्छी अध्ययन करके शुणाइबा निमंते मिसेस साक्ष्यदिनी पाणी फ्रॉम खोर्धा उपस्थित प्रत्येक को नमस्कार नमस्कार बाहर प्रभु बाइबल आपण मैंने मो सहित शुणु लोकलिखित सुसमाचार तार 24 पर्व 1 ରୁ 12 पर्यंत आम अध्ययन करिबा आ विश्राम बार से माने विधि अनुसार विश्राम कले किंतु सप्ताह प्रथम दिन अति प्रत्युषरे से माने प्रस्तुति सुगंधी द्रव्य घिनी समाधि निकट को गले पुणी से माने समाधि रु पत्थरटा गड़ाई दिया जाइथिबा देखिले किंतु भीतर को जाई प्रभु जीशु शरीर पाइले नहीं आउ से माने से संबंध रे हतबुद्धि हेउअछंती एही परि समय रे देख उज्जवल वस्त्र परिहित 2 जन व्यक्ति सेमानक निकट रे उपस्थित हेले सेथिरे सेमाने भीत होई अधमुख हुंते सेमाने सेमानंकु कहिले मृत मानक मध्य रे तुम्भे माने काहीकि जीवितंकर अन्वेषण करूअछ से एठारे नाहंती मात्र उठी अछंती मनुष्य पुत्रंकु जे अवश्य पापी मानक हस्तरे समर्पित होई क्रूसरे हत हेबाकु हेबो और तृतीय दिवस रे पुनरुत्थान करिबाकु हेबो एही जेउ वाक्य से गालीले थिबा समय रे तुम्भ मानकु कहिथिले ताहा स्मरण कर सेथिरे सेमाने ताहांकर वाक्य स्मरण कले पुणी समाधि बाहुड़ी जाई एकादश अन्य समस्त को
ଏହି ସବୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ। ଏମାନେ ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ, ଯୋହନା, ଯାକୁବଙ୍କ ମାତା ମରିୟମ ଓ ଏମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏମାନେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲେ। ମାତ୍ର ଏ ସମସ୍ତ କଥା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଳାପ ପରି ଲାଗିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପିତର ଉଠି ସମାଧି ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ି ଗଲେ। ପୁଣି ନଇଁ ପଡ଼ି ଚାହିଁ କେବଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସେ ସେଇ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଚମତ୍କୃତ ହୋଇ ଆପଣା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको यीशुଙ୍କର ସେହି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଅଛି ଲେଖାଯାଇଅଛି ତାହା ଅତି ଭକ୍ତିର ସହିତ ସ୍ପଷ୍ଟରେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏହିପରି ସେବା ମନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ମେମୋରି ଭେର୍ସ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ମୁଖସ୍ଥ ପଦ କହିପାରିବେ। Praise the Lord. Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଦେଖ ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ସେଇ ପଥର ଖଣ୍ଡିକ ଗଡ଼ାଇ ଦେଇ ତାହା ଉପରେ ବସିଲେ। ମାଥ୍ୟୁ 28:2 ପଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସମସ୍ତ ଦିଦି ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ କହିବି କୁହନ୍ତୁ। କଲସ୍ୟ 3:1 ପଦ। ତୁମେମାନେ ଯେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସସ୍ଥାନ, ସେହି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥାନର ବିଷୟ ସବୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କି କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କି? ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବନ୍ଧ ପଢି ଶୁଣାଇବେ ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ମିସେସ୍ ନଳିନୀ ଜେନା ଫ୍ରମ୍ କୋରାପୁଟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜୁମ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ କର ସିଷ୍ଟରକୁ ପୁଣି ଲିମା ସିଷ୍ଟରକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆକାରରେ ଆମେ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଯିବା। ପ୍ରିୟ ଜୁମ୍ ମଣ୍ଡଳୀ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତାହାଙ୍କ ମହିମା ହଉ। ଆଜିର ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟର ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଦିବସରେ ଯେତେ ଜଣ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଅଛୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ହୃଦୟତାର ସହିତ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ପୁଣି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଯଦିଓ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟ ଜାଣୁଛୁ ଓ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ତଥାପି ସେହି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱର ସ୍ମରଣ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ହୋଇଅଛି। ସେହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଯାହାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଅଟେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ କେତେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଓ କେତେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହତ୍ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଓ ଆମ ପାପ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ ଓ ଆମ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କଲେ। ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବାର ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ଅସମ୍ଭବ ଘଟଣା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ତାହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ଯେଉଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସାକ୍ଷୀ ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ସମାଧି ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ସେମାନେ ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ମର ଶରୀରରେ ଲେପନ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ସେଠାରେ ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନ ପାଇ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ହତ ହେଲେ। ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ବିସ୍ମୃତ ହେଲେ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଯୀଶୁ ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଳାପ ପରି ଲାଗିଲା।
ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବାର ସମୟର କଥା ସ୍ମରଣ କଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲା ପରେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ। ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ, ମୋ ଠାରୁ ମୋ ପ୍ରାଣ କେହି ନେଇଯାଇ ନାହିଁ, ତାହା ମୁଁ ନିଜେ ଦାନ କରିଅଛି। ଦାନ କରିବା ଓ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମୋର ଅଧିକାର। ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କ ଉତ୍ଥାପନ ପରେ କାରଣ କୌଣସି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ କି ପାତାଳ ତାହାଙ୍କୁ ଧରି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, ଏଣୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଲେ। ରୋମୀ 1:3-4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେହି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶଜାତ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମମୟ ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଶକ୍ତି ସହ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସାକ୍ଷାତ କଲେ, କେତେକ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପାଦ ଧରି ପ୍ରଣାମ କଲେ, ମାତ୍ର କେହି କେହି ସନ୍ଦେହ କଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉଠାଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବାକୁ ଦେଲେ। ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ସାକ୍ଷୀ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବାକୁ ଦେଲେ, ଏହା ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ କାହିଁକି ହେଲେ? ରୋମୀ 4:25 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେହି ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧୀ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ରୋମୀ 8:11 ପଦରେ, ଆଉ ଯେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ, ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି, ତେବେ ଯେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ, ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଆପଣା ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ କରିବେ। ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଅଛୁ, ତେବେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସଜୀବ ହେବା। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସହ୍ୟ କରୁ, ତେବେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ରାଜତ୍ୱ କରିବା। ଆମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା ଧନ୍ୟ। ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନଦାୟକ ଭରସା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ ଅକଳଙ୍କିତ ଅଜର ଅଧିକାର ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଅଛି, ତାହା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣାର ମହାଦୟାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନୁଗ୍ରହ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ପଢିକି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲିଖିତ ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ଆମକୁ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଟେଷ୍ଟିମନି। ଆଉ ଟେଷ୍ଟିମନି ପୂର୍ବରୁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆପରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ରହିଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ। ଯଦି କାହାରି ଟେଷ୍ଟିମନି ରହିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିବସରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା ଥିଲୁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ, ଗୋଡ ହାତ ତାର ବିନ୍ଧା, ଡାହାଣ ଗୋଡ ବହୁତ ବିନ୍ଧା ପୁଡା ଜଳା, ଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ଏତେ ଗରମରେ ବସି ପାରିବ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଉ ବୃଦ୍ଧା ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ରୁମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଡୁ ହେଇଛି। ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ମୋର ପରିବାର, ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର, ମୋର ମା, ସମସ୍ତେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଶରୀର ସହିତ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିବସ ପାଳନ କରିଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଏଯାଏଁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ବଞ୍ଚାଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ମୋର ଜୀବନର ଏକ ସାକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତିଟି ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଭଉଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି କିଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯଦି ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଗିଫ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପରଫର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ
आह्वान करबा अनुरोध करे आम गहन रे दुई भौणी अच्छी मिसेस पुष्पिता वर्धन एवं मिस कल्पिता मंडल नायक दुई भौणी को आह्वान करे से प्रभुंकर गौरव करेंगे। समस्त पुनरुत्थित यीशु कृष्ण को नाम रे धन्यवाद नमस्कार 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 आपण मान को धन्यवाद दउची हम दी भौणी पे सुंदर सुजोग देइथिबारु आ वर्तमान आमे डांस स्टार्ट करू। ओके देखा जाउची कि हाँ देखा जाउची देखा जाउची। बहुत बहुत धन्यवाद झियो माने अति अर्थपूर्ण गीत प्रभु देइथिबा गिफ्ट प्रभु को गौरव निमंत व्यवहार करले प्रभु एही परि भाबरे व्यवहार करंतु आपण एई उत्सव रे हम मान को समस्त को उत्साहित करिसंती आ विशेष करी प्रभु को गौरव हेची बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु एही परि भाबरे व्यवहार करंतु थैंक यू। वर्तमान आम माने गोटाए विषय नै आम माने प्रार्थना करिबा आम मान को गहन रे अछंती मिसेस कुमुदिनी आंटी अछंती तांको मु अनुरोध करे मिसेस कुमुदिनी लिमा। प्रेज द लॉर्ड मां। प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार आंटी। नमस्कार। आपको प्रार्थना अनुरोध रखुची से विषय प्रभु ठारे अनुरोध रखिबे विशेष करी प्रार्थना करिबा कि यीशु जते बळे जगत रे थिले जिहुदी लोक माने इस्राएल लोक माने तांको चिन्हि पारला जगत ही चिन्हि पारला नै तांको कष्ट देले क्रूसापित कले वर्तमान यीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थित होई कि 2000 वर्ष ऊपर हेलानी आज मध्य यीशु को नाम जते बळे निया जाउची तांकरी दास दासी मानकू कष्ट जंत्रणा दौरान ए पर्यंत यीशुଙ୍କର कार्य को लोक विश्वास करती ना आ ग्रहण भी करती ना तेणु विशेष करी आम माने प्रार्थना करबा प्रत्येक लोक मानक पाए कि प्रभु प्रत्येक लोक मानक पाए निजर प्रेम को प्रकाश करछंती आ सत्य परमेश्वर अन्वेषण करबा निमंते आम माने प्रार्थना करबा एहा गोटे पॉइंट थिला। द्वितीय रे होची ए दिन मानकरे लिंगर परिवर्तन करंती लोक माने चाली भी सेमती यह गोटे बहुत अपराध विषय घृण्य कार्य यह जेपरि कि न हब लोक परिवर्तित हेबे जो माने यह करबा को चाहंती सेमानकर मन जे परिवर्तन हेबो सेथि निमंते मध प्रार्थना रे पढ़े नेबे विशेष करी प्रार्थना करिबा केतेक प्रभुंकर दास माने जो माने कि अति उत्तम भाव रे प्रभु ठारे गिफ्ट पाए परमेश्वर को वाक्य प्रचार करी आसुथिले परमेश्वर ठारू गिफ्ट पाई परमेश्वर अन्य लोक मानकर सुस्थता करी मध्य आसुथिले से माने को पास्टर माने वर्तमान ड्रग एडिक्ट हेछंती किए किए तो निशा सेवन मध्य करूछंती आमे बोझर सहित प्रभु रे प्रार्थना करिबा कि प्रभु सेमानको से परीक्षा रू उत्तीर्ण करंतु दृढ़र सहित प्रभु ठारे लागी रहिबा जीवन प्रदान करंतु एथि निमंते मते प्रार्थना करिबे ए तीन गोटी विषय आपन प्रार्थना रे कढिले। फास्ट कोड कहलमा फास्ट होची ए पर्यंत यीशु को लोके जानु नांती चिन्हु नांती यीशु को ग्रहण कर नांती यीशुकर पुनरुत्थान है कि 2 वर्ष अधिक हेलाणी 2000 वर्ष अधिक हेलाणी तथापि पर्यंत लोके विश्वास करू नाहंती तेणु करिकी सेमानकर मन जेपरि परिवर्तन हेबो आ सत्य परमेश्वर को अन्वेषण करिवे सेथि निमंते प्रार्थना रे पढ़े नेबे। ठीक अछि प्रभुंकर महत नाम रो धन्यवाद हो आज रो सुंदर सहभागिता पाए मु विशेष करी प्रभु को धन्यवाद दिए यीशुंकर पुनरुत्थान उपलक्षे आम माने जो मंडली रे आम माने एकत्र हे जो पर्व पालन करूछु प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु सुजोग देथिबारु मु प्रभु को धन्यवाद दो मां को मत धन्यवाद दिए आसंतु प्रार्थना करबा मु एक्चुअली भलो जगह रे नाही सेति बही मु वीडियो ऑन करि पारुनी क्षमा करिवे। धन्यवाद दोछि प्रभु तुमर गौरव हेउ
तुमर पूजा हो प्रशंसा हो। तुम्हें सत्य प्रभु अट प्रभु जगत रे तुम्हें प्रकाशित हल कारण तुमर सत्यता जगत रे प्रकाश पाइला प्रभु तुमर वाक्य प्रमाणी प्रभु जहा जहा भाववादी माने भाववाणी प्रकाश करथिले ताहा तुम्हें सफल कल प्रभु गोटी गोटी विषय मध्य तुम्हें पुनरुत्थित हल आम मान प्रभु तुम्हें एपरी आश्चर्य विषय गुड़िक कर वर्णना कले सरीब नाही प्रभु एपरी आम मानकर प्रेमिक जीशु ख्रीष्ट तुमर पवित्र पाद तले एतेबेले जो मंडली माध्यम प्रभु प्रिय दासी माने प्रचेष्टा करी तुम लोक मान को संग्रह करी एकत्र करी प्रभु वाक्य गीत गान प्रभु प्रबंध पठन प्रभु गीत गान रे डांस सुधा करी अछंती धन्यवाद प्रभु यह तुम उद्देश्य रे करा जायछि तुमर गौरव पाई समस्त करा जायछि प्रभु एई माध्यम रे विभिन्न माध्यम रे तुम नाम को प्रकाश करा जाउछि जगत रे प्रभु मध्य ए जो मंडली सुधा प्रकाश करा जायछि प्रभु अनेक भौणी माने सुना पद कहछन्ती अनेक माँ माने साक्ष्य देछन्ती प्रभु तुम्हें करिथिबा उपकार पाई मंगल दान पाई धन्यवाद दोछि प्रभु एतेबेले प्रार्थना करूछि प्रियतम दासी वर्तमान से उत्तम भाव रे प्रिसाइडिंग करछन्ती मध्य प्रार्थना अनुरोध से रखि अछन्ती एणु तुम निकटे प्रार्थना करूछि प्रभु ए समय मानकरे दिन मानकरे हजार हजार वर्ष आज तुम्हें जगत को आसीथिलो बीती जाइछि तथापि अनेक लोक माने अपरिवर्तित अवस्था रे अछन्ती प्रभु जो मान निकट रे हुए तो सुसमाचार प्रचार होई पारि नाही ए पर्यंत सुनी पारि नाहंती कोणे कोणे नितांत प्रभु तुमर वाक्य अनुसारे तुम्हें से दिन शिष्य मान को कहिलो प्रभु जो वाक्य तुम्हें कहि अछ से अनुसारे आज मध्य लोक माने तुमर सुसमाचार नहीं जाउछंती सुसमाचार को बंटन करूछंती जो माने सुनी नाहंती से मान को निकट रे प्रकाश करा जाउछि हे जिहोवा जिरे सदा प्रभु परमेश्वर सत्य जीवित ख्रीष्ट जीशु तुम्हें स्वर्ग तुम्हें पृथ्वी को हासिल प्रभु केवल तुमर आश्चर्य विषय गुड़िक साधन करने आस तुम लोक मान को जो आदेश देइछ से आदेश अनुसार मत वर्तमान तुम लोक माने करि आसुछन्ती प्रार्थना करूछि प्रभु अति शीघ्र जो माने अपरिवर्तित अछन्ती से मान को तुम्हें परिवर्तन कर प्रभु तुमर शिक्षा द्वारा प्रभु तुमर वाक्य द्वारा से मान को तुम्हें आकर्षण कर प्रभु जो पर्यंत से माने तुमर वाक्य शुणिबे नहीं तुम कथा शुणिबे नहीं किपरि फेरी आसीबे प्रभु एथिपाई से माने शुणिबार सुजोग पाइबे प्रभु जे कोन सागारे रहंतु जे कोनोसी स्थान रे रहंतु प्रभु गली कंदी पहाड़ पर्वत समस्त जगह रे सुसमाचार घोषणा करा जाउछि प्रभु केही जे न शुणिबे हा असंभव प्रत्येक शुणुछन्ती मात्र विश्वास तुम्हें जन्माओ बोली प्रार्थना करूछि प्रभु जेते बेले तुमर वाक्य से माने शुणुछन्ती सेते बेले तुम्हें से मानकर हृदय रे कथा को से मानकर हृदय रे प्रभु तुमर वाक्य विश्वास जन्म सत्य ईश्वरंकर कथा माने जानिबा नितांत दरकार बोली जानंतु प्रभु एवं फेरी आसंतु प्रार्थना करूछि विशेष करी मनर परिवर्तन घटू भल मन भल हृदय ने प्रभु तुम निकट रे बसिबे एथिपाई तुमे सहाय्य कर प्रार्थना करूछि जिहोवा जिसु राजा पवित्र परमेश्वर सत्य परमेश्वर प्रभु तुम निकट रे प्रार्थना करूछि बाबा तुमे नितांत मनकर प्रार्थना श्रवणकारी परमेश्वर तुम्हें नितांत मन को आशीर्वाद करिया पाए प्रतिज्ञा देइछ प्रभु मोदिन भाजन थोड़ी जो जो विषय गुड़िक प्रिय दास्य उपस्थापन करियछन्ती से समस्त विषय मो नाम धरी तुम निकटे न कले मध्य प्रभु तुम्हें शुणिछ जानिछ से सकल विषय को प्रभु तुम्हें अपना इच्छा रे तुम्हें अनुग्रह रे आशीर्वाद रे प्रभु तुम करुणा दृष्टि रे प्रभु तुम्हें जहा जहा प्रभु पृथ्वी रे करिया पई चाहू अछ प्रभु से समस्त विषय पुनर्बार सफल करी तुम राज्य अति शीघ्र आसु बोली आमने अपेक्षा रे रहिबा पई तुम्हें आमन को अनुग्रह कर कारण आज जगत रे जो सकल विषय गुड़िक घटी आसुची घटुची मध्य घटिबा को जाउची प्रभु ए समस्त विषय निमंते आमे तुम निकट प्रार्थना करूछु प्रभु विश्वासी मान को पाए अति भयंकर विश्वास जाइछि प्रभु अनेक लोक प्रभु विश्वास रु हटि जाइछन्ति प्रभु
अनेक तुमर दास माने प्रभु निश्चय विश्वास हटि जाइछि कारण से अनेक परीक्षा प्रलोभन से प्रभु निश्चित भाव में पतन करिछि प्रभु जो माने तुम आश्चर्य क्रिया सकल वर्णना करुथिले जो माने प्रभु लोक मानक साक्षात आश्चर्य विषय गुड़िक मिराकल विषय गुड़िक करुथिले जो माने प्रभु सुस्थ करुथिले जो माने रोगरु मुक्त करुथिले एपरि लोक माने मध्य आज मद्यपान रे विभिन्न विषय प्रभु माताल अछंती बापा फेरी जाइछंती बापा से पुनर्बार तुम्हें उठाओ बोली प्रार्थना करुछि प्रभु जो मान को तुम्हें अपनार करिछ से मान को केबे भी तुम्हें छाड़िब ना पिता जो मान को तुम हस्त रे देइछंती प्रभु से मान को तुम्हें केबे भी प्रभु निहाती प्रभु से मान को तुम्हें आकर्षण करिब प्रार्थना करुछि पुनर्बार फेरी जाइथिले मध्य तुम्हें आकर्षण करि से मान को फेरायण प्रभु तुमर गौरवन हेउ तुमर प्रशंसा योग्य कार्य करिया पई तुम लोक मान को तुम्हें मनोनीत करियछ प्रभु जो माने मनोनीत दास दासी माने प्रभु से मान को तुम्हें केबे छाड़ नै प्रभु केबे छाड़ नै से मानकर पतन रे से मानकर विनष्ट रे तुम्हें चाह नै प्रभु तुम्हें चाह नै प्रभु तुम्हें चाह नाही प्रभु तुम्हें दया करी से मानको रक्षा कर बोली प्रार्थना करुछि आजिर समस्त कार्यक्रम आरंभ समाप्ति तुमर उद्देश्य रे तुमर उपस्थिति मध्य रे तुम दासी मान को धैर्य सह समस्त कार्यक्रम करिया पई जे सब प्रकार भाग नहीं से भाग अनुसार जहाँ कर प्रभु प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु डिवाइस रे जेते जन तुम प्रिय दास दासी माने उपस्थित अच्छु प्रत्येक परिवार को मध्य तुम चरण तले रखी तुमको धन्यवाद दी केवल यीशु नाम रे सब प्रार्थना उत्सर्ग करुछि पिता आमेन धन्यवाद माँ बहुत बहुत धन्यवाद आंटी समस्त विषय प्रभु ठारे अनुरोध रखिछन्ते आपनको बहुत बहुत धन्यवाद वर्तमान हम माने गोटे स्पेशल सॉन्ग सुनिबा के जिबा आ प्रभु को गौरव निमंते सुनाइबे ए समय मध्य रे मु आह्वान करे मिसेस सुमन पाणी फ्रॉम आंध्रा समस्त को प्रेज द लॉर्ड विशेष कर प्रभु यीशु ख्रीष्ट को ए समय धन्यवाद दिए सुंदर सुजोग निमंते तत्संगे बिंदुवासिनी आंटी को धन्यवाद दिए एवं समस्त एक्टिव मेंबर मानक को धन्यवाद दिए सुंदर समय निमंते और वर्तमान गोटे गीत गान करने जाऊँगी रिजरेक्शन विषय रे तो ये गीत द्वारा प्रभु समस्त को आशीर्वाद करंतु और प्रभु यीशु ख्रीष्ट महिमा पांतु देखो उठी छंती आमो सृष्टि देखो उठी छंती आमो त्राणकर्ता देखो उठी छंती आमो सृष्टिकर्ता देखो उठी छंती आमो सृष्टिकर्ता मृत्युर नाहुड़ भांगी प्रभु जीशु उठी छंती मृत्युर नाहुड़ भांगी प्रभु जीशु उठी छंती सेही आम मुक्ति दाता सेही आम जीवन दाता सेही आम मुक्ति दाता सेही आम जीवन दाता खोजी कि पाइब मृतक मध्यरे क्रूसरे हत जीशुଙ୍କୁ कबरु बाहरी आम त्राणकारी देखा तो देले सभिଙ୍କୁ सर्वशक्तिमान मृत्युंजयी जीशु जीवित ईश्वर से ही मृत्यु को जीवन दियंती से पुणी तांकर तो मृत्यु नाही मुखरे स्वीकार करी हृदय विश्वास धरी जनाइबा ए जगते एही बारता को नहीं सेही आम मुक्ति दाता सेही आम जीवंत दाता सेही आम मुक्ति दाता सेही आम जीवंत दाता
तृतीय दिवसे जीशुଙ୍କ उत्थान देला जीवने भरोसा मृत्युଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବି ଉଠିବା ରଖିବା ମନରେ ଆଶା ମୃତ୍ୟୁକୁ ନ ଡରି ଯିବା ସେବା କରି ଥିବା ଯାଏ ଜଗତେ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସାଥେ ଖୁସିରେ ଗାଓ ରେ ଗାଓ ଆନନ୍ଦେ ନାଚ ରେ ନାଚ ଖୁସିରେ ଗାଓ ରେ ଗାଓ ଆନନ୍ଦେ ନାଚ ରେ ନାଚ ସେହି ଆମ ମୁକ୍ତି ଦାତା ସେହି ଆମ ଜୀବନ ଦାତା ସେହି ଆମ ମୁକ୍ତି ଦାତା ସେହି ଆମ ଜୀବନ ଦାତା ଦେଖ ଉଠିଛନ୍ତି ଆମ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଦେଖ ଉଠିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଦେଖ ଉଠିଛନ୍ତି ଆମ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଦେଖ ଉଠିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ମୃତ୍ୟୁର ନାହୁଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଉଠିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁର ନାହୁଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଉଠିଛନ୍ତି ସେହି ଆମ ମୁକ୍ତି ଦାତା ସେହି ଆମ ଜୀବନ ଦାତା ସେହି ଆମ ମୁକ୍ତି ଦାତା ସେହି ଆମ ଜୀବନ ଦାତା ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ ଧନ୍ୟବାଦ बहुत बहुत धन्यवाद झिया अति अर्थपूर्ण गीत प्रभु तुमको बहुल भाव आशीर्वाद करंतु तुम सेवा कार्य रे पढ़ारे मध्य प्रभु सहाय्य करंतु आ तांकरी गौरव निमंते मध्य अधिक भाव व्यवहार करंतु बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर संग प्रभुकर गौरव करिसंतु वर्तमान आमाने वाक्य निमंते प्रभुଙ୍କ दासीଙ୍କ निमंते आमाने प्रार्थना करिबा आ समय मध्य मु अनुरोध करे आम्मानक गहन रे अछंती सुमा पात्र दीदी अछंती मिसेस सुमा पात्र मिसेस सोमा पात्र अछंती की ठीक अछि जदि नाहंती ठीक अछि आम्मानक गहन रे अछंती मिसेस विजय लिमा दीदी अछंती मिसेस विजया लिमा आ दीदी को अनुरोध करे प्रार्थना करिबा पूर्वरु जो शास्त्रांश आज आमानकर प्रभुଙ୍କର प्रिय दासी से व्याख्या करिवे से शास्त्रांश मध्य आमाने अध्ययन करिबा ता होची दीदी अध्ययन करिवे मार्क 16 1 रु 8 पद पर्यंत एवं प्रभुଙ୍କ दासीଙ୍କ निमंते आ वाक्य निमंते मध्य प्रार्थना करिवे मिसेस विजया लिमा मार्क 16 पर्व 1 रु 8 पद पर्यंत जने भौणी पढ़िबे हाँ पढ़ंतु आपण पढ़ंतु मु पढ़िबी ए टिके गोटे मिनिट मार्क तार 16 1 रु हाँ 8 पद पर्यंत हाँ ठीक है ठीक है मार्क 16 1 रु 8 सिस्टर
ମାର୍କ 16 ପର୍ବ 1 ରୁ 8 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହଁ ହଁ ବିଶ୍ରାମବାର ଗତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ମଗଦଲାନୀ ମରିୟମ, ଜାକୁବଙ୍କ ମାତା ମରିୟମ ଓ ସଲୋମୀ ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିଲେ, ଯେପରି ସେମାନେ ଯାଇ ତାହାକୁ ମଖାଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ପୁଣି ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିବସର ଅତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ସେମାନେ ସମାଧି ନିକଟକୁ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିଥିଲା। ସେମାନେ ପରସ୍ପର କୁହାକୁହି ହେଉଥିଲେ, କିଏ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଧି ଦ୍ୱାରରୁ ପଥରଟା ଗଡ଼ାଇ ଦେବ, କାରଣ ତାହା ଅତି ବୃହତ୍ ଥିଲା। ଏପରି ସମୟରେ ସେମାନେ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ଯେ ପଥର ଗଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଅଛି। ସେମାନେ ସମାଧି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଜଣେ ଯୁବାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଥିବା ଦେଖି ଅତିଶୟ ବିସ୍ମୟାନ୍ୱିତ ହେଲେ। ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବିସ୍ମୟାନ୍ୱିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ନାଜରିତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛ। ସେ ଉଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ଦେଖ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଓ ପିତରଙ୍କୁ କୁହ, ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗେ ଗାଲିଲିକି ଯାଉଅଛନ୍ତି। ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କହିଥିଲେ, ସେହିପରି ତୁମମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଦେଖିବ। ଦିଦି ସେଥିରେ ସେମାନେ ବାହାରି ସମାଧି ନିକଟରୁ ପଳାଇ ଗଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଭୟରେ କମ୍ପୁଥିଲେ ଓ ବିସ୍ମୟରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ପୁଣି କାହାକୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, ଯେଣୁ ସେମାନେ ଭୀତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ 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 ପ୍ରେମିକ ଯୀଶୁ ବାପା, ପ୍ରେମିକ ବନ୍ଧୁ ରାଜା, ଏତେବେଳେ ତୁମର ପବିତ୍ର ଚରଣ ତଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଅଛୁ ବାପା। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପର୍ବଟିକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛ, ଅନୁଗ୍ରହ କରିଅଛ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରି ଆସିଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଏତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସମୟ, ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦେବା ଭଉଣୀକୁ ତୁମ ନିକଟରେ ରଖୁଅଛି। ତୁମେ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ କଥା କୁହ ବାପା। ଯେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଯେପରି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସରଳ ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବୁଝିବୁ। ଆମ ଜୀବନକୁ ସେଥି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସଜାଡ଼ିବୁ। ପ୍ରଭୁ ସତର୍କ ହେବୁ, ଜାଗ୍ରତ ହେବୁ। ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର। ଯେତେକ ଜୁମ୍ରେ ଅଛୁ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏଠାରେ ବସୁ ବସୁ ପ୍ରଭୁ ମନେ ମନେ ଯାହା କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ନିକଟରେ ରଖିଅଛୁ ପ୍ରଭୁ, ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଶୁଣ। ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ କରି ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଭଉଣୀଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ନିକଟରେ ରଖୁଅଛି ବାପା। ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରି ତୁମର ଗୌରବ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଜୁମ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବା। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସୀ। ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଥର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି। ତାହା ବି ହାଗାଇ ନ୍ୟାସନାଲ ଆଡଭାନ୍ସ ଲିଡରସିପ୍ ସେମିନାର ଗୋଟା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇଠାରେ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଗୋଟାଏ ସବଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମ୍ବଲପୁରର। ଆଉ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଜଣେ ହୋମ ମେକର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ରେଭରେଣ୍ଡ ସନ୍ଦୀପ କୁମାର। ସେ ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରନ୍ତି, ପ୍ରିଚିଂ କରନ୍ତି, ଟିଚିଂ କରନ୍ତି। ଆଉ ସିଷ୍ଟରଙ୍କର 2 ଗୋଟି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଟୁଇନ୍ସ। ଆଉ ଗୋଟାଏ ପୁଅ, ଗୋଟାଏ ଝିଅ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସ୍ ହଉ ବା ପରିବାର ମାନଙ୍କରେ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ଉତ୍ତମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ହଉ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ସାକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁସମାଚାର କହନ୍ତି, ବାକ୍ୟ କହନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଗୁଡ ମୋଟିଭେଟର। ଯେକୌଣସି ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ଅସ୍ଥିର ଜୀବନ ଆସିଥାଏ, ସେପରି ଭଗ୍ନ ଜୀବନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାଦାତା ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଜଣେ ଗୁଡ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ବି। ଅନେକ ଥର ମହିଳା ସମିତି ମାନଙ୍କରେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ସେବକ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଗୁଡାଏ ବିଷୟ ରହିଛି,
आम मान टाइम रो अभाव तेणु करी मु वर्तमान कहूनी नेक्स्ट टाइम निजे आउ सिस्टर ताहा से कहिबे वर्तमान प्रभु तांकु जो समस्त गिफ्ट देइछंती से गिफ्ट माध्यम रे से प्रभु को गौरव करी आसुछंती आउ धन्यवाद दिए प्रभु को से आज तांकरी से प्रिय दासी को आज एई आम मान को वुमेन्स फेलोशिप रे मनोनीत करछंती वाक्य को उपस्थापना करबा निमंते तेबे एई समय विलंब न करी आजिर वाक्य परिवेषण करबा निमंते मु आह्वान करे मिसेस मोनालिसा कुमार फ्रॉम भुवनेश्वर आमान को निमंते जो वाक्य प्रभु रखिछंती ताहाको परिवेषण करिवे ए समय सिस्टर आपन को बहुत बहुत धन्यवाद मोर वॉइस आछि दीदी हाँ हाँ आसी ओके थैंक यू समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर बहुमूल्य असीम नाम रे मु नमस्कार जणाए नमस्कार आउ दीदी जे प्रकार अमान को कहूतिले आउ अमानकर इंट्रोडक्शन विषय रे आमे उभय स्वामी स्त्री वी बोथ आर फ्रॉम सेक्युलर फील्ड आउ गोटे केवल करेक्शन करबी दीदी आउ मो हस्बैंड से रेवरेंड नुहंती से सेक्युलर फील्ड रो किंतु आमे दु जण प्रभु को कार्य करू ओ प्रभु अमान को से विषय रे आह्वान करचंती तेबे सबय विलंब न करी आमने शीघ्र अमानकर से अंश को फेरी जिबा आ दीदी जे प्रकार अमानकर निमंते पढिले मार्क लिखित मंगल सुसमाचार रो 16 पर्वर एक पदरु 8 पद तेबे आज विशेष भावे मो बिंदु दीदी और तांकर महिला समिति भौणी मान को और महासभार कमिटी को धन्यवाद दबा सह सर्वप्रथम प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विशेष भाव में धन्यवाद दिए कारण यही प्रकार एक गुरुत्वपूर्ण दिन जो आपण पुनरुत्थान दिवस को एक सेलिब्रेशन भाव में आपण माने गोटे स्थान देइचंती आ अनेक माँ माने आज प्रभुंकर गहन रे तांकर छामुरे बसिचंती आ सेति पई मु प्रभु को अनुरोध करे मो नुहे मात्र से कथा कहंतु कारण ए जीवंत विषय ए जो विषय जहा कि पृथ्वीर बा सबुठारु बड़ विषय बा वाक्यर आमानकर जहा कि केंद्र बिंदु बा पवित्र शास्त्र जो विषय होची आमानकर निमंते केंद्र बिंदु से विषय को व्याख्या करिया पे प्रभु केवल शक्ति दियंतु गोटे मिनिट दीदी प्रार्थना करिवि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद गौरव प्रशंसा पाइबार एकमात्र योग्य परमेश्वर ए समय प्रभु तुमर हस्तरे निजको तुमर हस्तरे समर्पण करे प्रभु मु पापी दिन अकिंचन प्रभु तुम्हें मत दया कर हजाओ लुचाओ बापा कारण मुझे मु कथा कहबी प्रभु मनीष कथा कहब किंतु प्रभु विश्वास करे जो वाक्य को धरी प्रभु आज मुझे आसी प्रभु जो वाक्य को शुणा मन नहीं प्रभु भौणी मैंने आसी अच्छा जो पुनरुत्थित परमेश्वर को उपासना करने एकत्रित प्रभु से जे समस्त प्रभु ताहा तुम्हें जान तुम्हें जे आरंभ शेष क्षय प्रभु तुम्हें दया कर आमने ए वाक्यर शेष हवा बेलू प्रभु जे प्रकार से आशार भरोसार और से जीवंत वाक्य नहीं निज जीवन रे फेरी जीवो केवल निजे नुह निज परिवार पाई नुह अन्य मान साक्ष्य बहन करने शक्तियुक्त हवा पारिबो से प्रकार तुम्हें दया कर प्रभु तुमर मुख निश्चित वाक्य को केवल तुम्हें ही परिप्रकाश कर मोर ओष्ठादर को तुम्हें सिक्त कर आत्मा रे परिपूर्ण कर समस्त गौरव संभ्रम महिमा जुगे जुगे केवल तुम्भर हो आमीन गत मास 31 तारिख रे आमाने ईस्टर संडे बा रेजरेक्शन डे बा आमानकर से पुनरुत्थान दिवस भाव आमाने पालन करिछु सेही परित्राण कर्ता सेही मृत्युंजय परमेश्वर को आमाने आज गौरव करिया पे एकाठी हेचु मोर भौणी माने कारण आमान को परमेश्वर एक मृत परमेश्वर नुहंती से एक जीवंत और जीवित परमेश्वर आ से आज आमानकर मनरे से आशा और भरोसा को बांधी देवा को चाहती सर्वजगतर पाप निमंते प्रभु जीशु ख्रीष्ट क्रूस रे हत हेले किंतु से केवल सेतिकी रे सीमित रहिलेनि मोर प्रिय माने से मृत्युंजय परमेश्वर भाव रे आमान को ठारे परिचित कारण तृतीय दिवस से पुनरुत्थित हेले और आमान को निमंते परित्राण से कार्य को साधन कले तेबे आज जो अंशटी आम देखुचु जो अंशटी मुझे बाछी ताको मु ए प्रकार शीर्षक देछि दूतंक द्वारा पुनरुत्थान रो संवाद दूतंक द्वारा पुनरुत्थान रो संवाद बा वार्ता पवित्र शास्त्र बा बाइबल रे अनेक स्थान रे माने देखु जेते बेले भी कोनोसी प्रकार स्वर्गीय घोषणा करा जिबा को थाए सेते बेले परमेश्वर तांकर दूत मान को प्रेरण करिथांती ओ से दूत माने आसी मर्त्य रे से संवाद को घोषणा करिथांती बा से संवाद को से माने आउ प्रदान करिथांती जदि आम गोटे स्थान रे देखिबा आदि पुस्तक 19 पर्व आदि पुस्तक 19 पर्व रे आपण माने देखिबा को पारिबे सोदम गोमरा को विनष्ट करबा पूर्वरु प्रभु दूत को प्रेरण करथिले लोटंक निकट को
आउ से तांको कहि देथिले आदि पुस्तक 19:24 जदि आपण देखिबे सदा प्रभु अग्नि और गंधक वृष्टि कले ताहा करिबा पूर्वरु से चेतना दे देथिले मोर प्रिय माने से प्रकार विचारकर्ता 13 अध्याय जदि आपण देखिबे सेठारे मानवर भार्य निकटरे दूत उपस्थित हेले और सामसनकर जन्म विषय घोषणा कले बा संवाद देले ठीक से प्रकार मोर प्रिय माने लुक 1 पर्व रे आमने देखुछु जिखरियंक निकटरे जोहन डुबकंकर जन्म विषय जना होइतिला बा से गुरुत्वपूर्ण सुसंवाद को सेदिन शुणी पारिथिले केवल सेतिकी न मोर प्रिय माने मरियम को निकट को जहा कि अति आश्चर्य विषय आमने समस्त जानू वर्जिन बर्थ बा गोटे कुमारी गर्भरे प्रभु जीशु आउ जगत को आसीथिले सेठारे जदि आपण लुक 1 पर्व 32 रे मध्ये देखिबे लेखा जाए से महान हेबे और परमेश्वरंकर पुत्र बोली ख्यात हेबे तेबे हमने देखू गाब्रिएल दूत आसी मरियम को कौन कहउचंती आगो अनुग्रह पात्री कारण से गर्भधारण करी पुत्र प्रसव करिवे और ताहांक नाम जीशु देवे तेबे मोर प्रिय माने दूत माने से संभाषण आ प्रभुंकर बा इच्छा को मनुष्य निकट रे पहुंचाउचंती तेबे आज हमने जेउ बड़ उद्देश्य ने एकत्रित हेचु हमने देखुछु से स्थान रे मार्क 16 पर्व 1 रु 8 पद मध्य प्रथम रे आमने देखुछु कि प्रकार से स्त्री लोक माने समाने प्रस्तुत होचंती सुगंधी द्रव्य रे लेप लगवाय पई समाने भिन्न भिन्न विषय आनी चंती सेही समय यीशुंकर मृत्यु समय बा यीशुंक समय रे जिहुती प्रथा थिला मृत शरीर को समाने लेप लगाई अभिषेक करथिले ओ कपड़ा रे गुडाई ताकू कबर रे रखथिले किंतु जेतेबेले प्रभु यीशु मृत्युवरण करले शुक्रवार थिला आउ शनिवार जिते संध्या आसीबो ता परदिन विश्राम बार बा साबत डे बोली देखा जाए आउ साबत बा विश्राम बार रे कोनसी लोक कोनसी प्रकार कार्य करि परिबो नै सेति मोर प्रिय माने से स्त्री लोक माने से दिन कोनसी कार्य न करि से माने अपेक्षा रे रहिले कि प्रकार प्रत्युषर जे प्रकार लिखा जाए विश्राम बार रात हेला उतारे मगदलिनी मरियम जाकोबंक माता मरियम और सलोमी जेपरी से माने जाई ताहांको मखै दे पारंते एथिपै से माने सब प्रकार विषय आनिथिले तेबे अति भड़ी बोरु बा प्रत्युषरु से माने आसी पहुंचले तेबे मोर प्रिय माने आज माने भौणी माने एकत्रित होइछ आज माने अनेक जंजाल रो मध्यरु बाहरी आसी प्रभुंक सेवा आराधना करबा को बसियछ मोर प्रिय माने तेबे केउ माने थिले आ माने लक्ष्य करबा केउ माने से दिन प्रभु यीशु को भेट करबा को जाईथिले बा तांको सेई सुगंधी द्रव्य मखाइबा को जाईथिले मगदलिनी मरियम जाकोबंक माता मरियम और सलोमी तेबे आमे देखुछु अति साधारण समाज द्वारा जो माने अति साधारण भाव रे गणित सेही प्रकार मुस्लिम स्त्री लोक माने प्रभु को साक्षात करबा को जाउचंती सेदिन मोर प्रिय माने तांकर मनरे अनेक भय अनेक संदेह अनेक चिंता थिला कारण हुए तो से माने भाबुथिबे जहा को मसीह बोली भाबी आशा बांधितिलु से तो आज मृत पड़ी अछंती जी कही से मानकर उद्धार करता से मसीहा बोली जगत को प्रेरण होई अछंती आज से मृत अछंती तेबे मोर प्रिय माने आज अनेक द्वंद्वर सह से माने आगो को गले सत किंतु प्रभु तांगर कार्य कले प्रभु तांगर गौरव नेले तीन पदरे आपण जदि देखिबे से माने परस्पर कुहा कोई हेउचंती आम निमंते समाधि द्वारा पत्थरटी को किए गड़ाई देबो केवल सेतिकी नुह मनरे द्वंद्व सहित आगुड़ी चिंता बा समस्या अछि एते बड़ पत्थरटी को कि प्रकार आमने घुंचेई पारिबा किंतु प्रभु सेतिकी रे समान को अटकाई देई नाहंती मोर प्रिय माने समस्त भय आशंका सत्य मध्य से माने प्रभुंक निकट को सेई दिन आग को अग्रसर हेले 5 पद देखिबा से माने समाधि मध्य प्रवेश करी शुक्ल वस्त्र परिहित जड़े युवकों को दक्षिण पार्श्व बसीथिबा देखि अतिशय विस्मानित हेले तेबे दूत से आशा भरा जीवनदायक सबुठारु गुरुत्वपूर्ण संभाषण सेमान को दबा को जाउचंती जा प्रभु जीशु आमान को मध्य आज कहउछंती दूत कहिले विस्मानित हो नाही तुम्भे माने क्रूसरे हत नाजरीय जीशुंकर अन्वेषण करूअछ से उठिचंती से एठारे नाहंती देख एही स्थान रे से माने ताकु रखिथिले आमानकर जो शास्त्रांश मध्य पढ़ाला आमाने आ गोटे स्थान रे सेही प्रकार विषय देखु लुक से 24 पद रे मध्य लिखा जे तुमे मृत मानक मध्य रे काहे कि से जीवित परमेश्वर को तुमे खोजुअछ आ दूत सेही प्रकार संभाषण देले मोर प्रिय माने तेबे आज पुनरुत्थान की प्रकार संवाद आमानक जीवन पाई रखछि पुनरुत्थान रो संवाद आज आशार संवाद
ଶକ୍ତିର ସମ୍ବାଦ, ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ବାଦ, ନୂତନ ଜୀବନର ସମ୍ବାଦ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ତେବେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ହୁଏତ ସମୟ ହବ ନାହିଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ 4ଟି ପ୍ରଧାନ ବିଷୟ ଆମେ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। କି ପ୍ରକାର ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେଉଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଘଟିଲା ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଜି କେଉଁ ସମ୍ବାଦ ଆଣିଛି। ତାହା ଥିଲା ଶାନ୍ତି ବା ତାହା ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କର ଆଶାର ସମ୍ବାଦ ବା ଆଶାର ବାର୍ତ୍ତା। ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଥିଲା ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା, ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଥିଲା ଶକ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା, ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଥିଲା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଓ ପରିତ୍ରାଣର ବାର୍ତ୍ତା। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଦୂତ ସେହି ଦିନ ଆଶାର ସମ୍ବାଦ ଆଣିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ଘୋଷଣା କଲେ, କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ପରିଚିତ ଅଂଶକୁ ଜାଣୁ, ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ଆଉ ସେ ଯୋହନ 11 ପର୍ବ 25 ଓ 26 ପଦ ଦେଖିବେ, ଲାଜାରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମାର୍ଥା ଓ ମରିୟମକୁ କଣ କହିଥିଲେ? ତାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଜୀବନ, ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯଦ୍ୟପି ମରେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଜୀବନ। କୌଣସି ମଣିଷ କହୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ। ତେବେ ସେଇଦିନ ମରିୟମ ବୁଝି ପାରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର ମଢା ନିକଟରେ ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର, ତାଙ୍କଠାରେ ଜୀବନର ସ୍ରୋତ ରହିଅଛି, ସେ ଜୀବନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ମରିୟମ ସେ ବିଷୟଟିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଥିଲେ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମାତ୍ର ମାର୍ଥା ସେହି ବିଷୟ ସେଦିନ ବୁଝି ପାରିନଥିଲେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୟନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମେ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ? ଆମେ ଆଜି ମାର୍ଥା ହବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନା ମରିୟମ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? କାରଣ ଆଜି ସୁସମ୍ବାଦଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବହୁତ ବଡ ବା ବୃହତ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଣିଷର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଅଛୁ। ତେବେ ସେହି ଦିନ କି ପ୍ରକାର ଆଶା ଥିଲା? ସୁସ୍ଥତା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଆଶା, ସମସ୍ତ ଶିକୁଳି ବା ବନ୍ଧନ ଗୁଡିକରୁ ଫିଟି ଯିବାର ଆଶା, କ୍ଷମାର ଆଶା, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୀବନର ଆଶା ଓ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଆଶା। এই ସମସ୍ତ ଆଶା ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମାନେ ଦେଖିବା, ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା। କି ପ୍ରକାର ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଥିବା ସମୟରେ ଦୂତ ଏକ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଲେଖାଯାଏ, ବିସ୍ମାନିତ ହୁଅ ନାହିଁ, ବା ସାଧାରଣ ଯଦି ଆମେ ଭାଷାରେ କହିବା, ଭୟ କର ନାହିଁ। ତେବେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଆଜି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ପଡିଛି। ସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶାନ୍ତି ବଦଳରେ ତିକ୍ତତା, ଈର୍ଷା, ବର୍ବରତା, ଘୃଣା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଶୋଭା ପାଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯେ ପ୍ରକାର ଭଉଣୀ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦଉଥିଲେ, ଆଜି ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନସିପ ସମସ୍ତ ଆଉ ଲିଗାଲ ହେଇଯିବା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାପ ଆଜି ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ତେବେ କି ପ୍ରକାର ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକ ଭାବରେ ଆମେ ନିଷିଦ୍ଧ ଜୀବନ କାଟୁ କାଟୁ ଅନେକଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉତ୍ଥିତ ହେବା ପରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଓ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେଉ, ପିସ୍ ବି ୱିଥ୍ ୟୁ, ତୁମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେଉ। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯୋହନ 14 ପର୍ବ 27 ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦାନ କରି ଯାଉଅଛି, ମୋହର ନିଜର ଶାନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଅଛି। ଜଗତ ଯେପରି ଦାନ କରେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେପରି ଦାନ କରୁନାହିଁ। କାରଣ ତାଙ୍କର ସେଇ ଶାନ୍ତିଟି ଇଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡସ୍ ଅଲ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ପରିକଳ୍ପନା ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ସେହିପରି ଶାନ୍ତିରାଜା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା କି? ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଡେ ଆଜି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା କି ଭଉଣୀ ମାନେ? ଆଜି ଆମମାନେ ଏଇଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ, ସେଇ ଶାନ୍ତିକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ନେଇକି ଯାଉ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ପାୱାର ବା ଶକ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ଦୂତଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ଏକ ଶକ୍ତି ବା ପରାକ୍ରମର ସମ୍ବାଦ ଥିଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ବାଇବଲରେ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖୁ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ମଣିଷ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ଯଦି ଲାଜରାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାନେ ଦେଖିବା, ଯୋହନ 11 ପର୍ବ, ଲାଜରକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠାଇଲେ। ଲୁକ 7 ପର୍ବରେ ନାଇନ ନଗରର ବିଧବାର ପୁଅକୁ ଯୀଶୁ ଉଠାଇଲେ। ମାର୍କ 5 ପଦରେ ଯଦି ଆପଣ ପର୍ବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଜାଇରସର କନ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ,
କାହିଁକି ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦଉଛୁ? କାହିଁକି ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଉପରେ ମଣିଷ ଜାତିର ପରିତ୍ରାଣ ନିର୍ଭର? ଆମେ ତାହା ଆଜି ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଲାଜାର କୁହନ୍ତୁ, ନାଇନ୍ ବିଧବାର ସେ ପୁତ୍ର ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ବା ଜାଇରସର କନ୍ୟା ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲେ ସତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମାତ୍ର ଆଜି ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ କବରସାଇ, କବର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିବା ପରେ 3 ଦିନ ପରେ ପୁନର୍ବାର ସେ ଆଉ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଉପବିଷ୍ଟ। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ସେହି ବିଷୟ କହେ, ସେ ଆପଣ ସମଖସ୍ତ ଆନନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ଅପମାନ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ କୃଷି ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଂହାସନର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ କାଢନ୍ତୁ, ପ୍ରେରିତ 4 ପର୍ବ 31 ଓ 33 ପଦ। ପ୍ରେରିତ 4 ପର୍ବ 31 ପଦ ଓ 33 ପଦ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ। ସେ 4 ପର୍ବ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଉତ୍ତରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ତାହା କମ୍ପି ଉଠିଲା। ପୁଣି ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସାହସରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଭୀରୁତାର ଆତ୍ମା ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଆତ୍ମା। ତେବେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସେ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା, ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମମାନେ ନିଜେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରାଇ ଆଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବ୍ୟର୍ଥ ନ ହଉ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଜି ତାହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ରହିବା ଦରକାର। ଆମମାନଙ୍କର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟଟି ପ୍ରମିସ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଲଭେସନ ବା ଦୂତଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାଟି ସେହିଦିନ ପରିତ୍ରାଣ ଓ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। 7 ପଦ ଆପଣ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଓ ପିତରଙ୍କୁ କୁହ, ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗେ ଗାଲିଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେହିପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଦେଖିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ଆପଣ ସେଇ ଯୋଉ ଲୋକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଯୋଉ 24 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ସେଠାରେ ଯଦି ଆପଣ 10 ପଦ ଦେଖିବେ, ଏମାନେ ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ, ଯୋହନା, ଯାକବଙ୍କ ମାତା ମରିୟମ ଓ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏମାନେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଜଣାଇଲେ। ତେବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗସ୍ପେଲରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଉ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଯେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟର ଅନେକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମନ୍ତବ୍ୟ ରହିପାରେ ବା ୱିଟନେସେସଙ୍କର ରାଇଟିଂଟି ଭିନ୍ନତା ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଆଉ ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ର କରୁଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଚୁପ୍ ବସିଲେ ନୁହଁ, ସେମାନେ ଯାଇକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ସେଇ ଯୋଉ ସମ୍ଭାଷଣ ସେମାନେ ସେ ଦୂତଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ନ ପାଇଥିଲେ ତାକୁ ସେମାନେ ସୀମିତ ରଖିଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାକୁ ସେମାନେ ସେୟାର କରିଲେ। ତେବେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସେଇଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏମ୍ବାମ୍ବିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଇଂରାଜୀରେ ଏମ୍ବାମ୍ବିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବା ଯୋଉମାନେ ସେଇ ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ମଖାଇବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସମ୍ବାଦ ନେଇକି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଇଦିନ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଇଥିବ ପରା। ଆଜି ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ସେଇ ସୁଯୋଗଟି ପାଇଥାନ୍ତା ପରା, ତାହେଲେ ଆଜି ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଲେଖନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ମତେ ନ ଦେଖିକି ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ସେଇ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେଇ କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଖିରେ ଦେଖି ପାରିନାହୁଁ, ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ନିକୁନ୍ତ ବାକ୍ୟ, ତାହା ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ତାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଆଉ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ଯେ ସତ, ତାହା ଆଜି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କେବଳ କରୁ ତା ନୁହଁ, ମାତ୍ର ନିଜ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ତେବେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରହିଛି, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନିନ୍ଦା, ଅପମାନ, କୋରଡ଼ା ପ୍ରହାର, ବର୍ଚ୍ଛା ଆଘାତ, ମୃତ୍ୟୁ, ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ନିଖୁନ୍ତ ମେଷଶାବକ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ସେ ଶେଷ ବିଷୟଟି
ପରିତ୍ରାଣର ବାର୍ତ୍ତା ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବା ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନଟି କି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣର ବାର୍ତ୍ତା। କାରଣ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରାଜୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତି ଦେବେ। ମୋ ସହିତ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ କାଢନ୍ତୁ, ରୋମିଓ 6 ପର୍ବ 5 ପଦ। ରୋମିଓ 6 ପର୍ବ 5 ପଦ। କାରଣ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ସଦୃଶ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହୋଇଅଛୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତାହାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କର ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଲେଖାଯାଏ ୟୁନାଇଟେଡ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ୟୁନାଇଟେଡ ଅଛୁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ରେଜରେକ୍ସନରେ ବି ଆମମାନେ ୟୁନାଇଟେଡ ହେବା, ବା ଆଜି ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଯଦି ସହଭାଗୀ ହେଇପାରିଛୁ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଲେଖାଯାଏ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାସଗୃହ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସିବି, ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ଦେବି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କାରଣ ପ୍ରେରିତ 4 ପର୍ବ 12 ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଲେଖାଯାଏ, ତାହାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। କାରଣ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ, ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସତରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଫଳ ନ ହଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ କେବଳ ଜୀବନ୍ତ ହଉ ତା ନୁହଁ, ମାତ୍ର ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଜୀବନର ସେଇ ବାକ୍ୟ ହଉ। କାରଣ ଯେ ପ୍ରକାର ଦିଦି କହୁଥିଲେ, ଆଜି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। କି ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା, କି ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦା ବାଇବଲ ଗୁଡିକ ପଢି ଦଉଛନ୍ତି। ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରାଯାଉଛି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଅଟକା ଯାଉଛି। ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଆଉ ଫ୍ରି ଭାବରେ ବା ଅନ୍ୱେଷଣ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ୍ୟ 4 ପର୍ବ 13 ଓ 14 ପଦ। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ୍ୟ 4 ପର୍ବ 13 ପଦ ଓ 14 ପଦ। ହେ ଭାଇମାନେ, ଭରସାହୀନ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଶୋକାକୁଳ ନ ହୁଅ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି କାହିଁକି ଆମମାନେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ? କାରଣ ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଆବା ପିତା ଡାକିବାର ସେଇ ଆମମାନେ ସୁଯୋଗ ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମାନେ ପାଇଅଛୁ। ଆଜି ଅନେକ ଶୋକାକୁଳ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆନନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭରସାର ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନର ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଅଜ୍ଞ ଥାଅ, ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ଥାଉ। କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି, ମାଇ sheep shall know my voice। ମୋର ମେଷ ମାନେ ମୋ ରବକୁ ଚିହ୍ନିବେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିବି ସେମାନେ ଚିହ୍ନିବେ। କାରଣ ଯଦି 14 ପଦ, କାରଣ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଯୀଶୁ ମରି ପୁନର୍ବାର ଉଠି ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆଣିବେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଦିନଟି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆଣିବେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଆମମାନେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଆଉ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଶେଷ ରୂପେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଂଶଟି ବା ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟର ଯୋଉ ପୋର୍ସନଟି ଆଉ ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ପବିତ୍ର ନ ମଣି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ସମସ୍ତ the plagues will be added into your life। ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା, ଆଉ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ରୁଟିକୁ ସେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ। ତାହା ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ କାମନା କରେ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ପଦକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେଠାରେ 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ପର୍ବର 4 ପଦ, ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଓ ତାହାଙ୍କର ନାମ ସେମାନଙ୍କର କପାଳରେ ଲିଖିତ ରହିବ। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଏଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇ ଆମମାନେ ଏଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ପର୍ବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେଇ ଏକ ପର୍ବରୁ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ଲେଖାଯାଏ, 22 ପର୍ବ ଜୀବନଦାୟକ ଜଳର ଗୋଟିଏ ନଦୀ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ସେହି ନଦୀ
ଈଶ୍ୱର ଓ ମେଷ ଶାବକ ସିଂହାସନରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ନଗରର ପଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଜୀବନଦାୟକ ନଦୀ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଉତ୍ସ ଯାହା ଯିଏ ଜୀବନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସେଇଦିନ ସମୀରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ କହିଥିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିଥାନ୍ତ କିଏ ତୁମକୁ ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ମାଗୁ, ଯିଏ ତୁମକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ମାଗୁଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ତାକୁ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ମାଗିଥାନ୍ତ। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଅନେକ ଥର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ସାକ୍ଷାତରେ ଦେଖି ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅକ୍ଷୟ କରିଥାଉ। ଆମେ ଚିହ୍ନି ନଥାଉ ବା ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସେହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆଜି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇ ନଥାଉ। 2 ପଦରେ ଦେଖିବା, ସେହି ନଦୀର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 12 ଥର ଫଳଦାୟକ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷ, ସେଥିରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଫଳ ଫଳେ। ପୁଣି ସେହି ବୃକ୍ଷ ପତ୍ର ଜାତି ସମୂହ ଆରୋଗ୍ୟକାରକ। ସତରେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କେତେ ସୁନ୍ଦର। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଶୋକ ନଥିବ, କୋହ ନଥିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ଦୁର୍ନୀତି ନଥିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ଡିଜିଜ ନଥିବ ବା ରୋଗ ନଥିବ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିବେ। 3 ପଦ, କୌଣସି ଅଭିଶପ୍ତ ବିଷୟ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଓ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ସିଂହାସନ ନଗରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଦାସମାନେ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, କେତେ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ। ତାହାଙ୍କର ଦାସମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବେ, କୌଣସି ବାଧା ବିଘ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କେବଳ ଉପାସନା କରିବେ। 4 ପଦ, ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଓ ତାହାଙ୍କର ନାମ ସେମାନଙ୍କର କପାଳରେ ଲିଖିତ ରହିବ। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର କପାଳରେ ରହିବ ତ ସେଇ ନାମଟି, ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମଟି ଆମମାନଙ୍କର କପାଳରେ ଲିଖିତ ରହିବ ତ? ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରାତ୍ରି ହେବ ନାହିଁ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାର ଆଲୋକ ଦବ ନାହିଁ ବା ପ୍ରଦୀପ ଦବ ନାହିଁ, କାରଣ ସ୍ୱୟଂ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଲୋକ ଏତେ ସତେଜ ରହିବ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୃତ୍ରିମ ବିଷୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଆଲୋକମୟ ପରମେଶ୍ୱର। ତେବେ ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୁଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ତ? ଆମମାନେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆଜି ହୁଏତ ଯଦି ଆମେ ଗାଲିଲି ଯିବା ବା ଆମେ ଯଦି ଯେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି ସେ ହୋଲି ଟୁରରେ ଯାଆନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲ କୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଆଜି ଆମେ ସେ ଗାଲିଲି ହ୍ରଦକୁ ଯିବା, ଆମେ ହୁଏତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ନ ପାରୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମାତ୍ର ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୌରବକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମେଘମାଳରେ ଦେଖିବା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଦେଖିବା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୌରବରେ ଫେରୁଥିବାର ଦେଖିବା, ତାଙ୍କୁ ରାଜତ୍ୱ କରିବାର ଦେଖିବା। এই ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ମନରେ ଆଶା ବାନ୍ଧେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ପ୍ରଥମ ଆଗମନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶିଶୁ ରୂପ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ପ୍ରଭୁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଆସିବେ। କାରଣ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ପର୍ବ 12 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ତାହାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦେବାକୁ ଆମର ପୁରସ୍କାର ଆମ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ସହିତ ଦେଖିବେ, ପ୍ରକାଶିତ 5 ପର୍ବ 5 ଓ 6 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେଥିରେ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମତେ କହିଲେ, ରୋଦନ କର ନାହିଁ, ଦେଖ ଯେ ଜିହୁଦା ବଂଶଜାତ ସିଂହ ଓ ଦାଉଦଙ୍କର ମୂଳ, ସେ ପୁସ୍ତକର 7 ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ତାହା ଫିଟାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଓ ସିଂହାସନର ସେଇ 4 ପ୍ରାଣୀ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଏକ ମେଷ ଶାବକକୁ ଠିଆ ହବାର ଦେଖି, ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ହି ଇଜ ଦ ସ୍ଲେନ୍ ଲ୍ୟାମ୍ବ, ସେଇ ମେଷ ଶାବକ ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ 6 ଆଉ 8, ଯଦି 22 6 8 ଦେଖିବେ, ପରେ ସେ ମତେ କହିଲେ, ଏଇ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଓ ସତ୍ୟ, ଯାହା ଶୀଘ୍ର ଘଟିବ। ହୁଏତ ଆଜି ଅନେକ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଦ ଟ୍ରୁଥ ଅଫ ଦ ଗସ୍ପେଲ ଇଜ ଫୁଲିଶନେସ୍ ଟୁ ଅଦର୍ସ, ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମୂର୍ଖତାର ବାକ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କରେ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାହା ବିଶ୍ୱସନୀୟ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଦୂତ ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ବାର୍ତ୍ତା ଯେ କୁହାଗଲା ତା ନୁହଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଯୋହନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୂତ ଆସିକିରି ସେଇଦିନ କହିଲେ। କାରଣ ସେଇ ଯୋହନ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ କେବଳ ଦେଖିବା, 8 ପଦ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଯୋହନ ସ୍ୱୟଂ ଏହି ସମସ୍ତ ଶ୍ରବଣ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଦୂତ ମତେ ଏହି ସମସ୍ତ ଦର୍ଶନ କରାଇଲେ, ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉବଡ ହେଲି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ, ଯେ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଭାବବାଣୀ ସବୁ ପାଳନ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। ଆଜି ଆମେ ନ ଦେଖିକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ କହି ଶେଷ କରିବି, ଆଉ ଆଜି ହୁଏତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ 10 ବର୍ଷ ବା 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ବା 30 ବର୍ଷ
ଠାରୁ ঊର୍ଧ୍ୱ ଆମମାନେ ଗିର୍ଜା କରୁଛୁ ବା ଉପାସନା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସେ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖା ସମ୍ମୁଖୀ ଦେଖିବାର ସେ ଆଶାଟିକୁ ଆଜି ଆମେ ରଖିଅଛୁ କି, ବା ତାକୁ ଆଜି ଆମେ ଧରି ରଖିଛୁ କି? ଆମେ ନିଜ ନିଜ ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପ୍ରେରିତ 9 ପର୍ବ 1-9 ପଦରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦୁଇଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିକି ଶେଷ କରିବି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେରିତ 9 ପର୍ବ 1-9 ପଦ ଦେଖିବେ, ସେଇଠାରେ ସାଉଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ପରେ ସେ ଯାଉ ଯାଉ ଦମେଶକର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତେ ଅକସ୍ମାତ୍ ଆକାଶରୁ ଆଲୋକ ତାଙ୍କ ଚାରିଆଡେ ଚମକି ଉଠିଲା। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉକ୍ତ ହିଁ ବାଣୀ ହେଲା, ସାଉଲ, ହେ ସାଉଲ, କାହିଁକି ଆମ୍ଭକୁ ତାଡ଼ନା କରୁଛ? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସେଇ ସାଉଲରୁ ପାଉଲ ପରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହଉ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଦୂତ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆଉ ସେ ଅକସ୍ମାତ୍ ଆସି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆଉ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ସାଉଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣୁ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରେରିତ 19 ପର୍ବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ପାଉଲଙ୍କ ହସ ଦ୍ୱାରା ଅସାମାନ୍ୟ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଏପରିକି ତାଙ୍କର ରୁମାଲ ବା ଗାମୁଛା ଯଦି ନିଆଯାଇ ଗୋଟିଏ ସିକ୍ ଲୋକ ବା ଗୋଟିଏ ରୋଗୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚା ଯାଉଥିଲା, ତେବେ ସେ ଲୋକଟି ସୁସ୍ଥ ହଉଥିଲା ବା ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ଆଉ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଭୂତ ଛାଡି ଯାଉଥିଲା। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସାଉଲଙ୍କ ପରି ଆଜି ଆମେ ହେବା କି? ତାଙ୍କର ସେଇ ଶକ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ବାକ୍ୟକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ପ୍ରଚାର କରିଲେ। ପିତରଙ୍କ ଜୀବନ, ପିତର ମାର୍କ 14 ପଦରେ ଆପଣ ଯଦି 14 ପର୍ବରେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ସେଇ 662 ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ ଭାବବାଣୀ କରିଥିଲେ ପିତରଙ୍କୁ। ପିତର ସେତେବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲେ, ପିତର ଦେଖ, କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ 3 ଥର ତୁମେ ମତେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଆଉ ସତରେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରେରିତର ସେ ପାଟି ମାର୍କର ସେଇ ପାଟି ପଢିବେ, ଆଉ ଲେଖାଯାଏ କୁକୁଡ଼ା 2 ଥର ଡାକିବା ପରେ ଆଉ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପିତର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଓ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଅନେକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ। ତେବେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ସେଇ ଆହ୍ୱାନ, ତୁମେ ଆପଣା କୃଷ ଘେନି ମୋ ପଛରେ ଆସିବ କି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମେ ନିଜର କୃଷ ଘେନି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଯିବା କି? ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ସୋରିଷ ଦାନା ପରି ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପର୍ବତକୁ ଏଠାରୁ ଉଠି ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇ ପଡ ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକ ଜୀବନ ଚାହାନ୍ତି, ଯେପରି ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ କ୍ଷଣୀୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଯେ ତୁମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ, ତାହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସମୟରେ ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ ଓ ସମ୍ଭ୍ରମର କାରଣ ହଉ। ଗୋଟିଏ ଲାଇନ, ଶେଷ ଲାଇନଟି ଏ ପ୍ରକାର, ଜଣେ ଭକ୍ତ ଦାସ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା C.S. ଲୁଇସ୍। C.S. ଲୁଇସ୍ ନାମକ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଦାସ ଥିଲେ। ସେ କେବଳ 2ଟି ବିଷୟ କହିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର, ଶେଷ ଦିନରେ ବିଚାର ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡା ହେବାକୁ ପଡିବ। 2ଟି ବିକଳ୍ପ ଥିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଏ ପ୍ରକାର କହିବେ, ଦେଖରେ ପୁଅ, ତୁ ତୋର ଜୀବନ କାଳରେ ଆଉ ମୋର ଇଚ୍ଛା ବା ମୋର ଅଭିପ୍ରାୟକୁ ସଫଳ କରିଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ମୋର ସେ ଆମୋଦରେ ବା ମୋର ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ କାଳର ସେ ସୁଖରେ ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସହିତରେ ବାସ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁକୁ ତାର ଜୀବନ କାଳରେ ଏ ପ୍ରକାର କହେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ନେଇ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ମୋର ଜୀବନରେ ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ବା ମୋର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଉ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁ, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତେବେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଚାର ଦିନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏ ପ୍ରକାର ଦବାକୁ ପଡିବ, ସେଇ ଜଳନ୍ତା ଅଗ୍ନିରେ ବା ସେ ନର୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପକାଯିବ। ତେବେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମମାନେ କି ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ଆମମାନେ ବାଛୁଅଛୁ? ଆଜି ଆମମାନେ ଏଇ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଦିବସରେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଅନେକଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର କାରଣ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ସେ ନର୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଲବଲ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ, ଉପଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ, ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜନକ ହେଇଛି। ଆଉ ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ଯେ ଦୂତ ଯୋଉ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟ ନେଇକି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
तांकरी राज्यर कार्य वृद्धि निमंते व्यवहार करंतु आपनको बहुत बहुत धन्यवाद जो समस्त वाक्य आम मान को कही अछंती आज वाक्य गोटे नुआ थॉट लागला अति सुंदर भाव में ताकू उपस्थापन कले आपनको बहुत बहुत धन्यवाद वर्तमान आम मैंने जे सुंदर वाक्य शुणा पाइलु जे से साधारण से लेडीज मान विषय में शुणा पाइलु आ दूत किपरि व्यवहार होती आगरु एठी किपरि संवाद आम मान निमंते आणुचंती से दिन से मरियम आ जाकुबर माता मरियम पुणी सोलोमी पाख जो बार्ता नहीं जाइथिले जो आशा प्रदान करथिले शक्ति प्रदान करथिले जे परित्राण विषय प्रदान करथिले आज आम मान को से वाक्य सिस्टर को द्वारा आज आम बुझी पार्लु जानी पार्लु आम शक्तियुक्त हेबा आउ अन्य मान को से प्रभु यीशुकर से पुनरुत्थान विषय अन्य मान को आम माने कहबा प्रभु आम मान को चालित करंतु।